Hi students. So yesterday lecture I start the point process state and transition. So I cover process state point. Okay, so where we discuss what is process and their state. Means state means their activity. Process, okay, is to be born, it is live, and at the end it die. So process goes into some state, and that is means its activity depend upon their current activity. Okay, we call them as a state. Okay, so next point, in last lecture we discussed all thing that is a state of process: new, ready, running, waiting, okay, and terminated. Okay, so we discuss all these concepts. Okay, so today I'm start the remaining part of process state and transition, and that is, okay, transition. Okay, so transition means what? Transition is the process in which something changes from one state to another. Okay, means there is a change. Okay, because process, okay, moves, okay, from one state to another state. Okay, so it changes from one state to another state, because we already knows the states of process. Okay, so what are the transitions? Okay, so the possible transition that we are discussed here. Okay, in that first one, okay, null to new. Okay, इथं आपण बघतो, हा पॉईंट बघतोय आपण, नल टू न्यू हा पॉईंट बघतोय आपण. इथे 3 पडलं, ॲक्च्युली इथं पहिलं पाहिजेत. ओके, फर्स्ट पॉईंट आहे हा. ओके, the possible process transition are as follows. In that first one, that is null to new. Okay, so what happen in null to new? Null means nothing. Okay, and from that new. Okay, so no means the process is just, okay, stage of being created, just stage of being created. Okay, so what happen in null to new? Okay, a new process is created to execute a program. Okay, process is started means it executing the program. Okay, program execution is called as a process. So a new process is created when to execute a new program. Okay, so this event occur for any of the following reason. Means there are several reasons. Okay, that the transition null to new is happen. Okay, and the example is like, okay, for the whenever the operating system, okay, means operating system, okay, that creates new processes. Okay, and that process, okay, that services on behalf of users program. Okay, and another one, whenever a user login to the system. Okay, that is, okay, बघा आपण काय बघतोय की ट्रान्झिशन बघतोय. मागच्या लेक्चरला आपण प्रोसेसच्या स्थिती, स्टेट बघितल्या कुठल्या कुठल्या असतात. ओके, आता आपण त्याचं संक्रमण बघतो किंवा त्याची अवस्था कशी बदलत जाते. म्हणजे ती न्यूपासून, नलपासून न्यूला असेल, नंतर रेडीला असेल, रेडी टू, ओके, परत रनिंगला, परत रेडी टू रनिंगला. ओके, हे जे काय आहे, ओके, रेडी रनिंग, रनिंग रेडी, ओके, किंवा न्यू टू रेडी, हे कशा प्रकारे घडतं, ओके, हे आपण इथं पाहणार आहोत. तर त्यातलं पहिलं आपण बघितलं अगोदर म्हणजे ट्रान्झिशन म्हणजे काय. ट्रान्झिशन म्हणजे काय, ओके, काहीतरी बदल घडणं. ओके, एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये बदल घडून ते जाणं. ओके, ह्याला ट्रान्झिशन असं म्हणतो. तर त्यातली पहिली आपण बघतो इथं नल टू न्यू. हे पहिलं आहे, इथं 3 पडला आकडा ॲक्च्युली, पण इथं पहिलं पाहिजे, इथं चुकून पडला आहे, तो करेक्ट करून घ्या. ओके, 1 पहिलं नल टू न्यू. नल म्हणजे काहीच नाही आहे, सगळं आयडियल आहे. आत्ता न्यू, न्यू म्हणजे जस्ट आता प्रोसेस आत्ताच क्रिएट झालेली आहे अशा स्टेजला, म्हणजे काही नाहीपासून तो जे अवस्थांतर बदलतं न्यूला जाणं. ओके, हे कधी घडतं तर, ओके, आपल्याला हे माहिती आहे की प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो म्हणजेच त्याला प्रोसेस असं म्हणतो. ओके, म्हणजे एखादी घटना घडते, ही घटना घडल्यानंतर काहीच नाही, त्याचं काहीतरी व्हायला लागतं. तर अशा कुठल्या घटना खास करून घडतात, म्हणजे अशा बऱ्याचशा घटना आहेत, मी यातल्या काहीच तुम्हाला सांगते. तर इथं दिले बघा, हे 2 नंबरला एक टाकले बघा, क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टीम. मीन्स न्यू प्रोसेस created by operating system to provide a service on behalf of user program. Okay,
ऑपरेटिंग सिस्टीम नवीन प्रोसेस तयार करते कशासाठी, तर जो काही यूजर आहे ते यूजरला मदत करण्यासाठी, त्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी. ते केव्हा होतं, मीन्स ॲक्च्युली यू पॉवर ऑन द मशीन, देन ऑपरेटिंग सिस्टीम स्टार्ट सो मेनी प्रोसेसेस. जेव्हा तुम्ही मशीनची पॉवर ऑन करताय, CPU ऑन करताय, करंट सप्लाय ऑन करताय, तेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम आपलं काम सुरू करते. ऑपरेटिंग सिस्टीम लोडिंग सुरू होते. लोडिंग सुरू होतं म्हणजे काय, बऱ्याचशा प्रोसेसेस कार्यान्वित होतात. म्हणजे जे काहीच नसतं, जे पॉवर सप्लाय नाही आहे तेव्हा काहीच नाही आहे, आणि पॉवर सप्लाय आल्यानंतर बऱ्याचशा नवीन प्रोसेस जन्माला येतात. ओके, हे एक झालं. आणि दुसरा पण एक इथे पहिला परत एक पॉईंट दिला बघा इथं त्या 2च्या वरती. ओके, अँड लॉग ऑन टू द सिस्टीम बाय अ यूजर. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम सुरू झाल्यानंतर तुमच्यासमोर एक स्क्रीन येते, युजरसाठी लॉग इनसाठी स्क्रीन येते. मग युजर लॉग इन झाल्यानंतर परत युजरच्या संदर्भानं बऱ्याचशा प्रोसेस सुरू होतात. ओके, म्हणजे जिथं काही नसतं युजरच्या संदर्भानं, ते युजरच्या संदर्भानं बऱ्याचशा नवीन प्रोसेस काय होतात, तयार होतात. ओके, ही एक ट्रान्झॅक्शन आहे काय, नल टू न्यू. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन बघा. ओके, दॅट इज न्यू टू रेडी. ओके, सो व्हेन इट हॅपन्स. Okay, so this operating system moves a new process to ready state. Okay, it moves new process to ready state when it is prepared to take additional process. Okay, because what means, when there is an capacity of the processor, okay, he having that much of time to take a new process, additional process. Then otherwise what happen, every system, okay, processor has some limits on number of existing processes, means how many processor can execute, they are having their limits. Okay, so new to ready, that transition is occur when operating system, okay, is ready to take additional process. As well as there is another also one reason, when that process got all the resources, okay, that is need to run. बघा, ही न्यू टू रेडी कशी काय जाते, हे केव्हा घडतं, बघा, न्यू याचा अर्थ जस्ट आत्ता प्रोसेस सुरू झाली आहे, ती आता रेडीला जाणार. रेडी म्हणजे तयारीला. तर हे केव्हा घडतं, एक तर जेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम जी काय आहे, ओके, ती तयार होते की एखादी प्रोसेस नवीन घ्यायला. याचा अर्थ असा की प्रोसेस एक्झिक्यूट करत असतो, प्रोसेसेस एक्झिक्यूट करत असतो. तर प्रोसेसरकडे वेळ असायला हवा पहिल्यांदा. ओके, तर जेव्हा तो वेळ आहे अशा दिसतं तेव्हा, ओके, ती प्रोसेस जी न्यू आहे ती रेडी स्टेटला येते, स्थितीला येते. दुसरं एक कारण हे पण आहे ती रेडी स्टेटला येण्याचं, की हे पहिलं कारण झालं आता सांगितलं ते. नेक्स्ट असं आहे की जी काय प्रोसेस आहे ती प्रोसेस रेडी तयार व्हायलासुद्धा त्या प्रोसेसला बरेचसे इनपुट आणि आउटपुट रिसोर्सेस लागतात. ओके, आणि ते जर रिसोर्सेस त्याच्याकडे नसतील तर सुद्धा ती प्रोसेस रेडी होत नाही. उदाहरणार्थ तुम्ही प्रिंटिंगसाठी काय तर देताय, प्रिंटिंगसाठी तुम्ही दिलं डॉक्युमेंट्स एखादं वर्डचं, आणि प्रिंटर सध्या दुसरं काहीतरी प्रिंट करते, तर ती रेडी स्टेजला जाणार नाही जोपर्यंत त्या प्रोसेसला प्रिंटर मिळत नाही, तिला अलोकेट होत नाही त्या प्रोसेसला, त्या वैयक्तिक प्रोसेसला, तोपर्यंत ती रेडी स्टेटला जाणार नाही. म्हणजे न्यू टू रेडी याच्यामध्ये 2 रिझन आहेत. एक प्रोसेसरचा वेळ असेल, ओके, आणि दुसरं काय तर तिला पाहिजे ते रिसोर्सेस मिळायला हवेत. नेक्स्ट पुढचं ट्रान्झिशन दिसतं रेडी टू रनिंग. आता रेडी टू रनिंग मीन्स वॉट, ऑपरेटिंग सिस्टीम चूजेस वन ऑफ द प्रोसेसेस बिकॉज देर आर सेव्हरल प्रोसेसेस दॅट इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर. ओके, then operating system choose one process as per the load on a CPU, it choose the process. Okay, and that ready stage assign CPU. Okay, that is means it is running. Okay, बघा काय होतं की ऑपरेटिंग सिस्टीम रेडी टू रनिंग काय होतं की जेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीमला लक्षात येतं की प्रोसेसरकडे आता वेळ आहे, तो प्रोसेस एक्झिक्यूट करू शकतो. ओके, तेव्हा तो एखादी प्रोसेस तो काय करतो, रेडी स्टेजमध्ये जी आहे ती एक्झिक्युशनसाठी घेतो, दॅट इज रनिंग सुरू होतं. ओके, रनिंग स्टेजला येतं. ओके, तर इथं तुमच्यासमोर इथं डायग्रॅम आहे. ओके, ही डायग्रॅम तुमच्या नजरेसमोर ठेवा आणि पाहते. ओके, बघा इथं जसं न्यू टू रेडी आपण बघितली. ओके, न्यू टू रेडी म्हणजे का, न्यू म्हणजे याचा अर्थ जेव्हा काहीच नाही त्याच्यानंतर जी आत्ता तयार झालेली म्हणजे न्यूला आली. रेडी न्यूपासून रेडीला केव्हा येणार, ती ॲडमिट होणार केव्हा, की जेव्हा एकतर CPU आता घेऊ काहीतरी शकणार आहे अशा स्थितीला आणि तिला सगळे रिसोर्सेस मिळतील तेव्हा रेडीला येणार.
ती रेडीवरून ओके ती रेडीवरून रनिंगला केव्हा जाणार आहे ओके जेव्हा प्रोसेसरकडे वेळ असणार आहे तेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम त्यातली एक प्रोसेस CPU देणार आहे ओके. परत रेडीपासून परत रनिंगपासून रेडीला पण परत येते कधी कधी परत बॅक येते रनिंग होता होता प्रोसेस थांबते आणि परत रेडीला येते ओके. तर ते का त्याचं रिझन का ओके तर तुमच्यासमोर ती डायग्राम ठेवा आणि मगच हे एक्सप्लेन करतो आहे म्हणजे तुम्हाला पटकन लक्षात येईल. आता ओके रनिंग टू रेडी सो वेन दॅट हॅपन्स running to ready the two reasons are the running process has expired its time slot ओके. बघा जी प्रोसेस रनिंगमध्ये आहे ती परत मागं रेडीला काय येते ती मागच्या स्थितीला काय येते रनिंग असणारी रेडीला काय येते. तर असं घडतं यातले काही रिझन्स आहेत तर ते 2 रिझन मी सांगितले. तर काय दॅट रनिंग प्रोसेस हॅज एक्सपायर्ड इट्स टाईम स्लॉट ओके. तर प्रत्येक प्रोसेस जी आहे ती प्रोसेस संपण्यासाठी म्हणून तिला किती वेळ ती प्रोसेसरचा घेणार आहे याचं एक अंदाजे एक टाईम टेबल असते एक वेळ दिलेली असते ओके. पण ती त्या वेळेपेक्षा जर जास्त वेळ घेत असेल तर साहजिकच काहीतरी प्रॉब्लेम आला तर ती परत रेडी स्टेजला देण्यात येते ओके. तर यातला जो काय टाईम स्लॉट असतो म्हणजे काय ॲज एक्झाम्पल समजा तुम्ही एखादं ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करताय आणि त्यासाठी तुम्ही पैसे पेटीएम ऑनलाईन पेमेंट करताय ओके. तर त्यासाठी ते काय करतं जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करताय तेव्हा ते तुमच्या मोबाईलला वगैरे OTP पाठवतं बघा ओके. OTP सेंड केला होता आणि तो OTP आपल्या मोबाईल आल्यानंतर तो आपण तिथे परत एंटर करावा लागतो ओके आणि मग ते ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट होतं. पण असं कधी कधी होतं की तो OTPच येत नाही म्हणजे ते OTP पाठवलं असं म्हणतं ते सेंड केला म्हणतं पण तो आपल्याला OTP येतच नाही आणि तिथे ते घड्याळ असतं ते काउंट करत जातं किती वेळ झाला ओके. आणि ते टाईम झाल्यानंतर जर OTP तोपर्यंत नाही आलं तर तुमचं सेशन डिस्कनेक्ट होतं. सेम थिंग येतं म्हणजे ते रेडीला ते परत रनिंगपासून ते परत रेडीला जातं म्हणजे ते तयार परत होतं. परत एकदा तुम्ही नवीन जनरेट करावा लागतो OTP आणि तो परत त्या वेळेमध्ये यायला लागतो त्या एका वेळेमध्ये 3 मिनिट वगैरे असेल तर ओके. तर हे जे काय घडतं ही प्रोसेस रेडीमधून परत बॅक जाते रनिंगमधून परत जाते रेडीला ओके. सो दॅट इज वन रिझन. अँड अनदर रिझन व्हेनेवर द रनिंग प्रोसेस गेट्स इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ हायर प्रायोरिटी हे प्रोसेस इज इन द रेडी क्यू. इथं पॉवर्टी पडलं आहे इथे प्रायोरिटी पाहिजेत ओके. इथं बघा इथं हा जो शब्द पडला आहे बघा ओके हायर पॉवर्टी पडलं आहे इथं हायर प्रायोरिटी पाहिजेत ओके. तो करेक्ट करून घ्या परत ओके. तर इथं बघा सो वेन इट हॅपन्स द रिझन वाय द ट्रान्झिशन इज अकर फ्रॉम रनिंग टू रेडी ओके बिकॉज ॲट सम टाईम दॅट हायर प्रायोरिटी मीन्स द सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटर प्रोसेस okay that comes okay then processor gives first priority to the system administrator process rather than the client's process okay. So in that time the client process that is in running state that is operating system stop that process and okay that transmitted or its status is okay it reassign as a ready okay. बघा काय होतं ह्याच्यामध्ये जेव्हा हायर प्रायोरिटी एखादी प्रोसेस असेल तर ती हायर प्रायोरिटी प्रोसेस काय करण्यात येते की म्हणजे समजा प्रोसेसर क्लायंट्सच्या प्रोसेस एक्झिक्यूट करत चालला आहे आणि त्याच दरम्यान एखादी सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटरची सुपरविजरची प्रोसेस आली तर काय करतो तर प्रोसेसरकडे जर वेळ नसेल त्याच्याकडे ऑलरेडी प्रोसेसेस आहेत तर प्रोसेसर काय करतो जो का क्लायंट आहे त्या क्लायंटची प्रोसेस तो थांबवतो ओके. मग ते थांबवतो म्हणजे तो काय करतो तर ती परत रेडी स्टेजला आणतो कारण त्याच्याकडे सगळं काही असतं की ते रनिंगपासून तो काय करतो ओके रेडीला आणतो ओके. आणि जी काय आता सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटरची एखादी प्रोसेस आली असेल ती पहिल्यांदा तो रन करतो ओके. आणि सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटरची प्रोसेस रन झाली की लगेच ती जी काय रेडी स्टेजला जी प्रोसेस आहे ओके रेडी स्टेजला जी ती काय मगाशी नेलेली आहे रनिंगपासून ती रेडीला गेलेली आहे ती तो परत काय करतो एक्झिक्यूट करतो ओके. नेक्स्ट ओके पुढची बघा ओके पुढची आहे रनिंग टू वेटिंग दिस ट्रान्झिशन ओके. सो व्हॉट हॅपन दॅट व्हेन इट इज हॅपन ओके अ प्रोसेस इज पुट टू दिस स्टेट इफ इट रिक्वेस्टेड फॉर समथिंग and access to resources is not gets available. एखादी प्रोसेस रनिंगमध्ये आहे की आणि ती वेटिंगला कशी काय जाते
ओके. म्हणजे ती रनिंगपासून वेटिंग या स्थितीमध्ये कशी काय येते. ओके. So for that there is some reasons. The reason is that okay, if process okay, that is means that program is in execution. Okay, that is in execution, and that program execution, that process needs okay, that process needs any input or output resources. Okay, then okay, because of that input or output okay, resources or data okay, that process can't continue their execution. So okay, for that stage, for that time, that process immediately okay, transited to the okay, or its transition becomes okay, running to waiting. ओके. बघा इथे काय होतं, एखादी प्रोसेस रनिंगची प्रोसेस वेटिंगमध्ये कशी काय जाते. उदाहरण तुम्हाला सांगतो मी. तुम्ही एखादा सीचा प्रोग्राम रन करताय, एक्झिक्यूट करताय, कंट्रोल F9 प्रेस केलात आणि प्रेस केल्यानंतर प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत चालला आहे आणि तेवढ्यात मध्येच काय येतं की एंटर इन्फॉर्मेशन असं काहीतरी येतं. मग एंटर इन्फॉर्मेशन आल्यानंतर ती प्रोसेस तिथेच थांबते म्हणजे काय, ती प्रोसेस काय करतो ओके, ऑपरेटिंग सिस्टीम ती जी रनिंगला असते ती कुठं टाकतो, तो वेटिंगला टाकतो. का की जोपर्यंत तुम्ही एखादं त्याला काय लागतं, त्या प्रोसेसला आता इनपुट द्यावं लागतं. त्या प्रोसेसला काय द्यावं लागतं, एखादं इनपुट द्यावं लागतं. मग इनपुट दिल्यानंतर ती परत काय प्रोसेस होती, वेटिंगची परत रेडीला येते आणि रेडीची परत काय येते, ती रनिंगला येते. ओके. म्हणजे इनपुट दिल्यानंतर इमिडिएटली ती रेडीला जाते कारण तिला सगळं मिळालं, नंतर परत ती रनिंगला येते. ओके. दुसरं एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर ओके, एखाद्या प्रिंटरला तुम्ही प्रिंट देत आहे आणि प्रिंटरचे पेजेस संपले, म्हणजे तुमची प्रोसेस रन होत होती, प्रिंट काढत होती, प्रिंटिंग निघत होते, पण मध्येच प्रिंटरमधले पेजेस संपले, तर ती प्रोसेस परत रनिंगमधली वेटिंगला जाते. का, जोपर्यंत तुम्ही काय देत नाही, प्रिंटरला पेजेस देत नाही ओके, तोपर्यंत जाते. प्रिंटरला पेजेस दिल्या ओके, ती परत रेडीला येते आणि परत रेडीकडून ती रनिंगला येते. ओके. सो दीज आर द सम काइंड ऑफ सिच्युएशन्स दॅट ऑकर्स. ओके. मीन्स इनपुटसाठी असेल किंवा आउटपुटसाठी, वेटिंग प्रोसेस टू प्रोव्हाइड इनपुट ओके, इनपुटसाठी असेल. ओके. म्हणजे असं जे काय आहे, अशा बाबी म्हणजे इनपुट किंवा आउटपुट डिव्हायसेस लागतात तेव्हा हे घडतं. नेक्स्ट, वेटिंग टू रेडी. ओके. हे का घडतं बघा, वेटिंग टू रेडी. ओके. सो दॅट हॅपन अ प्रोसेस फ्रॉम अ वेटिंग स्टेट इज मूव्ड टू रेडी स्टेट व्हेन द इव्हेंट फॉर विच इट हॅज बीन वेटिंग ऑकर. मग वेटिंग टू रेडी हे केव्हा घडतं. ओके. मीन्स बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेस, इनपुट अँड आउटपुट रिसोर्स और इनपुट अँड आउटपुट डेटा ओके, that need okay for the process to continue execution, and because of that it is transmitted to running to waiting. Okay. And that when it is finished, that event is occur okay, then that waiting process okay is transmitted to the ready state. Okay. बघा, अ प्रोसेस जी एखादी स्टेप प्रोसेस वेट करते इनपुटसाठी वगैरे किंवा आउटपुटसाठी, ते घडलं, जसं मगाशीच तुम्हाला बोललो मी, प्रिंटरला पेजेस नाही आहेत, ते पेज तुम्ही टाकलात, म्हणजे ज्यासाठी थांबली ती प्रोसेस वेट करते ते तुम्ही केलात की लगेच ती वेटिंगपासून कुठे जाते, रेडीला जाते. ओके. नेक्स्ट, रनिंग टू टर्मिनेटेड. दिस वन इज द लास्ट. ओके. रनिंग टू टर्मिनेटेड मीन्स प्रोसेस फिनिश देअर वर्क. ओके. सो ओके, that process is terminated by the operating system if it has completed. प्रोसेस काय झालेलं, ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करते, संपवते, कारण ती प्रोसेस संपलेली आहे, कंप्लीट झालेली आहे, पूर्ण झालेली आहे.